Hello students. Today I am going to discuss some important derivations from the first chapter of class 12 physics, that is chapter electrostats. মই কিছুমান important derivations boardৰ কাৰণে HS ফাইনেলৰ কাৰণে ইয়াত ডিসকাস কৰিম। So chapter 2 হ'ব আমাৰ electrostats, okay? ইয়াত থকা important derivations কেইটা হ'ল, প্ৰথমটো হ'ল তোমাৰ electric field due to electric dipole, okay? Electric dipole. Then torque experienced by the dipole by the dipole in an external field. Okay, in an external field. Then we have the Gauss law applications. Okay, these are some important derivations. Gauss law applications, under these we'll have electric field due to infinitely long charged wire. Okay, then number 2, electric field due to infinite charged sheet. Okay, and number 3, electric field due to charged spherical cell. Okay, spherical cell. So we'll discuss this one by one here. So first we'll go for electric field due to, dipole. Okay, electric field due to dipole. Okay, so what do we mean dipole? Dipole hole তোমালোকৰ, it's a pair of two equal and opposite charges separated by a small distance. Okay, আৰু সেই small distance আমি কেনেকৈ লওঁ? আমি লওঁ twice a বুলি। ঠিক আছে, এইটো হ'ল আমাৰ ডাইপল। আৰু ডাইপলৰ যিটো মিড পইণ্টটো আছে তাক আমি কওঁ ডাইপলৰ চেণ্টাৰ বুলি কওঁ। এইটো কয় চেণ্টাৰ অফ দি ডাইপল। এইটো কোৱা হয় চেণ্টাৰ অফ দি ডাইপল। দেন this is the center, this is your A, this much is your A. Then dipole moment is defined as, how the dipole, এইখিনি মই কৈ দিছোঁ অলপ আগতে তোমালোকক যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয়। ডাইপলটো ডিফাইন কৰিলোঁ আমি, তাৰপিছত ডাইপল মোমেন্টৰ ভ্যালু কি হ'ব? ডাইপল মোমেন্টৰ ভ্যালু হ'ব, আমি পি ৰে বুজাওঁ তাক, ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব সদায় চাৰ্জ অফ দ্য ডাইপল আৰু সেপাৰেশন বিটুইন দি ডাইপল হয় কিউ ইনটু টুৱাইছ এ। তাৰপিছত ডিৰেকশ্যন অফ দ্য ডাইপল আমি কেনেকৈ দিওঁ? এই যে ডাইপল মোমেন্ট ভ্যালু, দেন ডিৰেকশ্যন অফ ডাইপল
is কি হয় from negative to positive charge হয় এইটো আমি জানো মানে ডাইপোলৰ ডিৰেকশনটো কোনফালে হ'ব along this direction ঠিক আছে নেগেটিভ চাৰ্জটোৰ পৰা পজিটিভ চাৰ্জটোলৈকে হ'ব এতিয়া আমি ডাইপোলৰ কি কৰিম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো উলিয়াম ইয়াতো দুটা আছে আমাৰ ডাইপোলৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত এটা আছে আমাৰ electric field due to dipole on its axial point on the axis of the dipole at any point on the axis of the dipole বুলিও ক'ব পাৰা that is called an axial point so let me draw the dipole let us consider okay this is our dipole let us consider a dipole consists of two equal and opposite charges minus q and q at a small separation twice bracket close as shown in the figure as shown in the figure এইখিনিতে মই কৈ লৈছো তোমালোকক electric field due to a point charge okay if you want to write the electric field due to a point charge here at a distance r okay then suppose this is your point charge q and it will field point তোমালোকৰ field point okay field point আৰু এটা হ'ল তোমালোকৰ source is your positive charge okay then তোমালোকৰ কি হ'ব electric field to হ'ব এইফালে it is away from the positive charge so electric field or definition to আমি কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে E vector is written as 1 by 4 pi epsilon naught q by position vector of field point with respect to source point okay position vector of field point this is the field point with respect to the source point or q and this is the vector okay this is a positive charge okay because it is along the direction of this vector okay now for the negative charge it is more negative charge minus q source 2 আৰু এটা পইণ্ট আছে ইয়াতে ফিল্ড পইণ্ট সাপোজ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম এইবাৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো হ'ব এইফালে যদিও আমি লিখিম যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ভেক্টৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 বাই 4 পাই এপসাইলন নট q by position vector of field point with respect to source point this vector or q আৰু rfs okay this is your rfs vector but the electric field to আমাৰ কোনটো ডিৰেকশ্যনত আছে এইটো ডিৰেকশ্যনত আছে right এই ডিৰেকশ্যনটো আছে so আমি কি কৰিব লাগিব we need to put the minus sign here because it is because of the negative charge যদি মই negative charge to put কৰি দিও it becomes minus rfs so it will be along this direction so for negative charge we will write like this আৰু positive charge agar আমি এনেকৈ লিখিম ঠিক আছে so now come back to this electric field due to dipole on its axial point okay on its axial point তো আমি লিখি ললো এনেকৈ let us consider a dipole bracket লিখিছো consist of two equal and opposite charges minus q and q at a small separation twice as shown in the figure then we will draw the diagram okay
This is our center of the dipole. Okay. Then it is at the separation of twice A. Okay. If it is twice A, then this much is your A, and this much is also A, right? So coordinate of this charge is your A comma 0, and coordinate of this is minus A comma 0. Okay. Now take a field point. Suppose this is our field point, which is at a distance r from the field point P, r from the center of the dipole. Okay. R from the center of the dipole. So position vector of this field point is, no, coordinate of this field point is r0. Okay. Now here we will write, what we'll write, let P be a field point, P be the field point at a distance r from the dipole. আমি যেটা from the dipole বুলি কম, তেতিয়া আমি কি বুজিম যে এটো center of the dipole পৰা আছে। এখানে মই লিখিলো, let us consider a dipole consists of two equal and opposite charges minus q at a small separation twice in bracket as shown in the figure. Then diagram to আঁকিলো, let P be the field point at a distance r from the dipole. Then electric field at point P at dipole to consist of two equal and opposite charges minus q and q. So আমি কি লিখিম, net electric field at point P is your electric field due to plus q and electric field due to minus q. Okay, এটা আমি প্রথমত লিখিলাম, for electric field is equation number 1, electric field at due to পজিটিভ চাৰ্জ কিউ, এই কিউ চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি হ'ব, আমি যদি আমি লিখো তেতিয়া আমি চাওঁ কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড 1/4πε0 কিউ বাই, মই কি কৈছিলো, পজিশন ভেক্টৰ অফ ফিল্ড পইণ্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু সোর্স পইণ্ট তাৰ কিউব আৰু পজিশন ভেক্টৰ অফ ফিল্ড পইণ্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু সোর্স পইণ্ট ভেক্টৰ। এটা পজিটিভ চাৰ্জ হল আমাৰ এইটো ইয়াত আছে, ইয়াৰ পৰা field pointer আমি তে উলিয়াম position vector of field point, হেতু position vector কি হ'ব with respect to this center. okay, এটো হল r, 0. so position vector to আমাৰ হ'ব r I cap plus 0 j cap, because মই এইটো direction কি ধৰিছো, x direction ধৰিছো, ঠিক আছে, হৈ গল। তো আমাৰ হাতত থাকিলে এটো r I cap position vector, ঠিক আছে। এতিয়া position vector of the source, source means আমি কোনটো সোর্সৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লিখি আছো, এই পাৰ্টিকুলাৰ ইকুৱেশনটো এটো লিখি আছো কিউৰ কাৰণে। সো কিউৰ পজিশন ভেক্টৰ কি হ'ব, যেহেতু a, 0 x কোঅৰ্ডিনেট a, 0 is the y কোঅৰ্ডিনেট, সো আমি লিখিম a I cap plus 0 j cap. ওকে, এতিয়া আমি RFS ভেক্টৰটো কেনেকৈ লিখিম, RF vector minus RS vector. okay, এটো লিখিলে আমি কি পাম, R minus A I cap, ঠিক আছে। নাও এটো আমি কোড পুট কৰিম, এই পার্টিকুলার EQ পুট কৰিম, তেতিয়া আমি কি পাম, EQ টো পাই যাম, মানে EQ মানে হল ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ডিউ টু পজিটিভ চার্জ Q, আমি কি লিখিম তাত 1/4πε0 then q by position vector of field point with respect to source point, ইয়াৰ যেটো তোমাৰ magnitude হবে, এটো magnitude লিখিছো মই, this one is your magnitude, এই magnitude টো পুট কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব, r minus a হ'ব, আৰু তাৰ কিউব টো লম, আৰু এইটো আমি কি লিখিম, r minus a I cap, ঠিক আছে। আৰু এইটো আমাৰ হৈ যাব 1/4πε0 q by r minus a whole square I cap, হ'ব।
আৰু এইটো ইকুৱেশ্যনক আমি নাম দিছো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ, এইটো উলাই ললো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 নাম দিয়া এইটো। দেন আমি দেখিম ফৰ ই মাইনাছ কিউৰ কাৰণে লিখিম। ই মাইনাছ কিউৰ কাৰণে লিখিব লাগিলে আমি আকৌ যদি যাওঁ, আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰো এইটো বস্তু, এই বস্তুটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আমি এইটো বস্তু ফৰ মাইনাছ কিউ আমি কি লিখিছিলো মাইনাছ কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন নট এগেইন আৰ এফ এছ। ওকে, এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ লিখিম আৰ এফ এছ ভেক্টৰ বাই আৰ এফ এছ। এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আকৌ লিখিম যে আৰ এফ এছ মাইনাছ এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ মেগনিচিউডত কিউব। এইটো ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তোমাৰ আৰ এফ এছ ভেক্টৰ কি হৈ যাব আৰ এফ মাইনাছ আৰ এছ ভেক্টৰ হৈ যাব, আৰু এই আৰ এফ এছ মাইনাছ আৰ এছ ভেক্টৰত তোমাৰ এবাৰ আৰ এফ কি হৈ যাব আৰ এফ টো ফিল্ড পইণ্টৰ, তো ফিল্ড পইণ্টৰটো একেই থাকিব, তোমাৰ ফিল্ড পইণ্টৰ হৈ যাব আৰ আই ক্যাপ প্লাছ 0 জে ক্যাপ ইজ ইট মাইনাছ আৰ সোর্স কি হৈ যাব এবাৰ সোর্সটো হ'ব মাইনাছ কিউটো। তো সোর্স যেতিয়া মাইনাছ কিউটো হৈ যাব ইয়াৰ যেটো পজিশন ভেক্টৰ হ'ব সেইটো হ'ব এ মাইনাছ আই ক্যাপ হয়, উইথ রেসপেক্ট টু দিস সেন্টার ইট উইল বি এ মাইনাছ আই ক্যাপ। সো আমি লিখিম ইয়াতে এ মাইনাছ আই ক্যাপ লিখিম, ঠিক আছে। সো এতিয়া যেতিয়া আমি এ মাইনাছ আই ক্যাপ লিখিলো তেতিয়া এইটো কি হৈ গ'ল তোমাৰ এইটো আহি যাব আৰ এফ এছ ভেক্টৰটো আৰ প্লাছ এ আই ক্যাপ। এইটো আমি ইয়াত পুট কৰিম, পুট কৰিলে আমি পাম মাইনাছ কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন নট আৰ এফ এছ টো হ'ল আমাৰ আৰ প্লাছ এ আই ক্যাপ ডিভাইডেড বাই মেগনিচিউড হৈ যাব আমাৰ আৰ প্লাছ এ, গতিকে ইয়াক কিউব কৰি দিলো, এইটো আমি কিমান পাম মাইনাছ কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন নট আৰ প্লাছ এ হোল স্কোয়ার আই ক্যাপ। এইটো হ'ল ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3। নাও আমি এই দুটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এণ্ড ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আমি ক'ত পুট কৰিম উইল পুট ইট ইন ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1। ওকে, আমি যেতিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1ত পুট কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম putting it, you can show this in the bracket. okay, সাইডত ব্ৰেকেটত এনেকৈ দেখাই দিব পাৰা, তোমালোকে দেখাই দি কেনে এই দুটা কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। এতিয়া putting it in equation number, you can write it like this. okay, putting equation number 2 and 3. okay, putting equation number 2 and 3 in 1 we have কি হ'ব ই কিউ, তোমালোকে যদি চোৱা ভালকে তোমালোকে পাবা ই এট পি ওকে ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব ই কিউ এইটো আছিলে ন প্লাছ ই মাইনাছ কিউ আছিলে। যদি আমি যেতিয়া পুট কৰো কি হ'ব প্ৰথমটো হ'ব কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন নট আৰ মাইনাছ এ হোল স্কোয়ার আই ক্যাপ প্লাস মাইনাস কিউ বাই 4 পাই এপসাইলন নট আর প্লাস এ হোল স্কোয়ার আই ক্যাপ, ঠিক আছে আই ক্যাপ। এতিয়া এইটো যদি আমি কিউটো কমন লওঁ বা কিউ বাই 4 পাই এপসাইলনত যদি আমি কমন লওঁ আমাৰ হাতত থাকি যাব কি 1 বাই আর মাইনাস এ হোল স্কোয়ার প্লাস 1 বাই r plus a whole square I cap. okay,
এটা এইটো অকমান ক্যালকুলেশন যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমি পাম যে q বাই 4 পাই এপসাইলন নট এইটো যেতিয়া আমি LCM লম we will get r square minus a square whole square, right? এইটো কৰিলো r minus a square এর জায়গাত আমি কি পাম ইয়াত r plus ইয়াতে এটা মাইনাস আছিল নহয় তো মাইনাস হলে এইখিনিত কি হ'ব না মাইনাস সাইন আহি যাব this will be minus sign, okay? This will be minus sign. r plus a whole square minus r minus a whole square is it I cap. মই ডায়াগ্রামটো ইয়াতে আঁকি লৈছো মাইনাস কিউ আছিলে এফালে আছিলে আমাৰ কি প্লাস কিউ ওকে সো ইট ওয়াজ আওয়ার ডাইপোল আমাৰ অৰিজিন সেন্টার অফ দা ডাইপোল আছিলে এটো ইয়াৰ পৰা এইখিনি আছিলে এ এইখিনিও আছিলে আমাৰ এ টোটালটো আছিলে আমাৰ টুৱাইস এ ফিল্ড পয়েন্ট আছিলে আমাৰ এটো পি field point asile at a distance r from the center of the dipole so ইয়াৰ position to মানে coordinate to আছিল r0 আর ইয়াৰ coordinate to আছিল আমাৰ a0 আর ইয়াৰ আছিল -a,0 okay এটা a2 point eq টোৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে a2 this is the eq আৰু e - q টো আছিল আমাৰ এইফালে direction to যদি আমি direction to চাও দুইটাৰে it will eq along this direction it will e minus q along this direction okay this one so now after the calculation we will get q by 4 pi epsilon naught আমি কি পাম এটো r square minus a square whole square okay এটো পাম আমাৰ r square plus a square plus twice ar minus r square plus a square minus twice r right এটো পালো I cap এটা এটো যদি আমি ভাঙি দিম তেতিয়া আমি কি পাম আমি যদি অকমান ভাঙি দিও q by 4 pi epsilon naught কিন্তু তুমি সোয়া r square কাটি যাব a square কাটি যাব this minus plus হ'ব এটো minus মিলি plus হ'ব twice r plus twice r হৈ যাব তোমালোকৰ 4ar divided by r square minus a square whole square ঠিক আছে এতিয়া এইটোৱে হৈ গল আমাৰ ইকুৱেশনটো হল আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰো 1 by 4 pi epsilon naught আমি লিখিব পাৰো q into twice a into 2 right q into twice a into 2 into r লিখিব পাৰো আৰু তলফালে থাকিব কিমান r square minus a square whole square এতিয়া আমি যদি চাও for r very greater than a okay separation is very small so আমি যদি কও that this field point is very far away if the field point is very far away যদি হয় far away হয় যদি far away from the dipole that is r is very greater than a okay আমি এটো দেখিল গটিকে সাইডত তোমালকে লাষ্টত ইয়াতে লিখিব লাগিব if r is very greater than a then তুমি a in terms of r r respect of a আমি neglect কৰিব পাৰো আৰু আমি এই টার্মটোক আমি কি লিখিব পাৰো 1 by 4 pi epsilon naught q into twice আমি জানো এটো I cap থাকিব সবতে q into twice আমি জানো কি p বুলি কৈ জানো ডাইপোল মোমেন্ট মই প্ৰথমতে কৈছো p by p হল ইয়াতে r square আৰু minus a square জায়গাত a square টো আমি কি কৰি দিলো 0 মানে নেগলেক্ট কৰি দিলো তলত থাকিব r to the power 4 তলত এটা r থাকিলে ওপৰত এটা r থাকিলে আৰু I cap থাকিলে এটো আমাক দিব 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube আৰু এটা 2 আছিল ইয়াতে এক্সট্ৰা 2 এটা এইটো 2 ওকে সো এই 2 এটা থাকিব এতিয়া I cap থাকিব এটা যদি আমি চাও ওভারঅল I cap তো আমি কোন ফালে ধৰিছিলো I cap ধৰিছিল এইফালে x ডাইৰেকশন ধৰিছিল মানে I cap এইফালে যদি মই ভালকে চাও this electric field
at point P is along the direction of I. আৰু I capটোৱে যদি আমি তোমালোকে চোৱা মাইনাছ কিউ পৰা প্লাছ কিউ লৈ কিহৰ ডিৰেকশ্যন ডাইপলৰ ডিৰেকশ্যন ৰাইট ডাইপলৰ ডিৰেকশ্যন যদি মাইনাছ কিউ পৰা প্লাছ কিউ হয় তুমি ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা যদি চোৱা ভালকে চাবা I cap is the direction of the dipole moment dipole okay so dipole momentৰ ডিৰেকশ্যনটো কি আছে I capৰ ফালে আছে so আমি লিখিব পাৰিম কেনেকৈ ইয়াক as a vector E at P can be written as 2k P vector by R cube. Okay, so this is the electric field at any axial point which is at a distance r from the center of the dipole. Okay, this is how we need to derive if it is asked in the HS final examination. Okay, next is the electric field due to dipole on its equatorial point. Okay, on its equatorial point. বা কেতিয়াবা কি বুলি কয় on the perpendicular on a point which is on the perpendicular bisector of the dipole. Okay, so let me draw the it মাকিলো minus q তুমি সাইডৰ ফালে আঁকিলে বেছি সুবিধা হ'ব মই অকমান সাইডৰ ফালে আঁকিলো এইটো minus q আৰু এইফালে আছে আমাৰ plus q. Okay, so this is the separation twice. This is the center of the dipole 0 0 a2 হৈ যাব মোৰ a আমি হেৰিকে লৈছো a twice কে লৈছো গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে a হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও কি হ'ব a হ'ব ঠিক আছে এই গোটেইটো হৈ যাব আমাৰ twice. They are separated by a distance twice. Now this is your perpendicular bisector. Okay, এইডাল হল perpendicular bisector আৰু এটুকে পয়েন্ট ইয়াতে যিকোনো এটা পয়েন্ট লৈ তাক আমি কি বুলি কম ইট ইজ আ ইকুইটোৰিয়েল পয়েন্ট ওকে ইকুইটোৰিয়েল পয়েন্ট এইটো পয়েন্টত এটা ইয়াতো আমি তেনেকৈ ধৰিম ই নেটটো আমি কি ধৰিম ই এট পি লেট আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ লিখিম কি লিখিছিলোঁ মই লেট আছ কনচিডাৰ যোনটো আহে সেইটো তোমালোকে লিখিব লাগিব let us consider again a dipole as shown in the figure. Let P be a point, P be the field point on the equatorial point on the equatorial line okay of the dipole equatorial line of the dipole তাৰপিছত আমি কৰিম then EQ is equal to sorry EP electric field at P কিমান হ'ব Q ৰ কাৰণে আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মাইনাছ কিউৰ কাৰণে আমি কি কৰি দিম প্লাছ কৰি দিম এটা আমি চাওঁ ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু দিস কি হ'ব এটো এটা ডিসটেন্স r হা এটো লিখিব লাগিব এগুলো লাইন অফ দা ডাইপোল এটা ডিসটেন্স r ফ্রম দি এটা ডিসটেন্স r from dipole ওকে এতিয়া এটো r হলে এটো a আছে গটিকে আমি যদি চাও পয়েন্ট চার্জৰ কাৰণে যেনেকৈ চাইছিলো এটো আমাৰ হৈ যাব ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এটো যদি আমি ভালকে চাও আমি চালে ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো হৈ যাব এনেকুৱা
ইয়াৰ পৰা এইটো ডিৰেকশ্যনত থাকিব হয় এইটো ডিৰেকশ্যন থাকিব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু এইডালৰ পৰা কিমান কোনটো ডিৰেকশ্যন থাকিব ই ডিউ টু কিউ প্লাছ কিউ কাৰণে কোনফালে থাকিব এইটো ফালে থাকিব থাকিবনে থাকিব আৰু মই এইটো ডিৰেকশ্যন মই কি লৈছো x ডিৰেকশ্যন লৈছো আৰু এইটো ডিৰেকশ্যন মই কি লৈছো y let it be x and y this is x direction this is your y direction okay এতিয়া এইটো পইণ্টৰ হেৰি কিমান হ'ব 0r okay so position vector of field point যদি আমি ইয়াত লিখো কিমান পাম 0 i cap plus r j cap position vector of this one r j cap ঠিক আছে তো position vector of q যদি source to q হয় তেতিয়া আমি কি লিখিম ইয়াৰ a i cap position vector of minus q কি লিখিম a minus i cap ঠিক আছে এতিয়া মই লিখিম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু কিউ লিখিলে কি পাম মই 1/4 এপসাইলন নট এইটো কাৰণে লিখি আছো সৰি এইটো কাৰণে লিখি আছো পজিটিভ চাৰ্জৰ কাৰণে কিউ বাই পজিশন ভেক্টৰ অফ ফিল্ড পইণ্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু সোর্স পইণ্ট তাৰ কিউ আৰু পজিশন ভেক্টৰ অফ ফিল্ড পইণ্ট উইথ ৰেসপেক্ট টু সোর্স পইণ্টৰ ভেক্টৰটো তো ইয়াক যদি আমি পুট কৰো কি পাম কিউ বাই 4 এপসাইলন নট এইটো আমি কি লিখিব পাৰো পজিশন ভেক্টৰ অফ ফিল্ড পইণ্ট rf minus rs ওকে সো rf minus rs কি হ'ব এইটো rf minus rs vector এইটো থাকিব rfs vector q সো ইয়াক আমি লিখিলে কি পাম সো ইয়াক আমি লিখিলে পাম q by 4 epsilon naught rf minus rs লিখিলে পাম rf field pointer কি আছিলে 0 r j cap তোমাৰ লিখিলো r j cap minus a i cap ওকে আৰু ইয়াৰ যেটো ম্যাগনিটিউড হ'ব এই ভেক্টৰটো এটোৰ ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব root over r square plus a square তো আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰিম root over r square plus a square cube ওকে পাৰিম লিখিব তো আমি লিখিলো কিমান q by 4 epsilon naught ইয়াক লিখিলে আমি নেকে লিখিম 1 by r square plus a square to the power 3/2 আর এটা থাকে আমার r j cap minus a I cap এটা আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 ধৰি থলো 2 ধৰি থলো এইটো ইকুয়েশন নাম্বার 1 ধৰি থলো এটা মই এফালে লিখিম তোমাৰ e due to minus q ওকে এইটো লিখিম e due to minus q যেটা লিখিম এটা আমি লিখিম 1/4 epsilon naught minus q by position vector of field point with respect to source pointer cube আৰু এটো position vector of field point with respect to source point vector ইয়াতে আকৌ আমাৰ position vector of field point with respect to source point cube ইয়াতে source to minus q to হ'ব গতিকে আমি কি লিখিম rf minus rs vector to মান কি হৈ যাব ইয়াতে হৈ যাব তোমাৰ rf to আমি জানোৱে r j cap বুলি কেনে r j cap এটো minus of minus to r j cap plus a I cap হৈ যাব হয় এতিয়া আমি এটো পুট কৰিম ইয়াতে এডুকেশন পুট কৰিলে আমি কি পাম হেতু চাও is equal to 1 by e due to minus q this one is 1/4 epsilon naught minus q by
এইটো আমি লিখিম পিছত এইটো আমি লিখিব পাৰো r j cap plus a I cap এইটো হ'ব তোমাৰ again এইটো হ'ব root over r square plus a square তো r square plus a square to the power 3/2 হৈ যাব so let it be equation number 3 now putting equation number 1 and 3 2 and 3 sorry 2 and 3 putting equation number 2 and 3 okay putting equation number 2 and 3 in equation number 1 we have E of Q plus E of minus Q, electric field due to minus Q, yet electric field at P. Okay, this can be written as Q by 4 pi epsilon naught 1 by r square plus a square to the power 3/2. This I think I take it common. I can take it common, this part. Then we will be left with r j cap minus ai cap. Now this one will be minus of r j cap plus ai cap. Okay, now from this two will get cancelled, r j cap, so we'll be left with q by 4 pi epsilon naught minus of twice a I cap divided by r square plus a square to the power 3/2. So this will give you q by 4 pi epsilon naught. So q into twice a and this minus I cap. Again minus I cap is what? Again here minus I cap is, you see, the I will draw the configuration again for you. Okay, so I will draw the configuration here and this. So minus q, this is plus q. So this is your dipole, this is your center of the dipole, this was your a, this was your a, আর a2 কি আছিল তোমাৰ ফিল্ড পইণ্টটো আছিলে p, ইয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আছিলে এইফালে, ইয়াৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আছিলে এইফালে। ওকে, এইটো থাকক, আমি ইয়াতে অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব। এইটো হ'ল এইফালে, এইটো হ'ল এইফালে। আৰু এইটো ডিৰেকশ্যন আমি লৈছিলোঁ y, এইটো ডিৰেকশ্যন লৈছিলোঁ আমি x। ওকে, তো ওভাৰঅল আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি আহিছে আমি সেইটো চাই লওঁ। ওভাৰঅল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আহিছে আমাৰ দিছ ওৱান, r square plus a square to the power 3/2. Now for r very greater than a, আমি কি লিখিব পাৰো, electric field at point p means this one, can be written as q into twice a is p back p. Okay, dipole moment eto ami jano, to 4 pi epsilon naught, at a2 neglect korile it will be r cube and it is minus I cap. Okay, so what is minus I cap? So overall electric field is along the negative x direction. This one was considered to be, আমি এইফালে পজিটিভ ডিৰেকশ্যন অফ এক্স লৈছিলোঁ, তো মাইনাছ আই কেপ মানে আহিছে এইফালে আহিছে ডাইপলটো, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো এইফালে আহিছে, কিন্তু ডাইপলৰ ডিৰেকশ্যন কোনফালে আছিলে এইফালে, মাইনাছ কিউৰ পৰা প্লাছ কিউলৈ। গতিকে এইটো ডাইপল মমেণ্ট ভেক্টৰৰ উল্টা। গতিকে আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰোঁ, অপজিট দা ডাইপল মমেণ্ট ভেক্টৰ, দিছ ইজ ইয়ৰ পি ভেক্টৰ এণ্ড দিছ ইজ ইয়ৰ মাইনাছ আই কেপ ভেক্টৰ, ৰাইট। চ' মাইনাছ আই কেপ আহিছে, গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ, minus I cap opposite is the electric field
electric field is opposite to the direction of dipole moment vector. So P vector divided by 4 pi epsilon naught r cube. This we can put one minus sign here. Okay, this implies electric field and dipole moment as dipole field is opposite to the direction of the dipole moment. Okay, so now how it can, you can take this also by taking the component. You can do this. এটো কৰিব পাৰো আমি, এটো থিটা ললো, এটো থিটা ললো, তো আমি যদি কৰো এটো ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এটো কিউ হ'ব আৰু এটো হ'ব ইলেক্ট্রিক ফিল্ড মাইনাস কিউ, এটো থিটা হলে তোমাৰ এটো থিটা হ'ব। তো ইয়াৰ এটো কম্পোনেন্ট আৰু এটা হ'ব এইফালে কম্পোনেন্ট, ইয়াৰ কাৰণে এটা কম্পোনেন্ট এইফালে আহিব, এটা কম্পোনেন্ট এইফালে আহিব। তো এই দুটা কম্পোনেন্ট কি হ'ব, এড আপ হ'ব, বাট দিস টু কম্পোনেন্ট, this one and this one will got cancelled. Okay, so overall electric field will be along this direction. So this is the electric field. It will electric field hobo at any equatorial point for derivation. ঠিক আছে, next important derivations to hold the torque acting. I think all of you have understood these derivations, two derivations. These are most important. এতিয়া next derivations to আমাৰ আছে যে torque experienced by a dipole placed in an external electric field. Okay, next to hold torque experienced by a dipole in an external electric field. External বুলি কোনটা, এটো ইউনিফর্ম ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ কথা কৈছো মই, ঠিক আছে। So this we will do now. So for this আমি কি লিখিম প্ৰথমতে, let us consider an electric dipole placed in a uniform electric field, placed in a uniform electric field by making an angle theta with the field as shown in the figure. Okay, now we will draw the diagram. Let this is our uniform electric field. Okay, let this is our uniform electric field. And this is our dipole. Okay, this is your minus q, it is making an angle theta, this is the plus q with the electric field. This is one, এইটো হল আমাৰ electric field direction, এইটো হল আমাৰ dipole direction টো কোনফালে থাকিব, এইটো directionত থাকিব, হয় এইটো directionত, মই red লও, এইটো direction থাকো, this is the p vector. Okay, p vector. এতিয়া যদি আমি চাও এইটো ফোর্সৰ ওপৰত কি লাগিব, এইটো চাৰ্জৰ ওপৰত ফোর্স লাগিব QE along this direction, electric field direction লাগিব, because it is the positive charge, এইটো আমি জানো, আৰু এইটো নেগেটিভ চাৰ্জ, যেহেতু কি হ'ব এইটোৰ ওপৰত এইফালে লাগিব QE. now since ইয়াতে কি আছে, net force F net to 0 আছে, গতিকে আমি জানো যে যিকোনো সিস্টেম য'ত F net to 0 থাকে, net force 0 থাকে, তাৰ ওপৰত টর্ক উলিয়াব লাগিলে আমি সদায় কি কৰিম,
যিকোনো পইণ্টৰ এবাউটত ল'ব পাৰোঁ। উই কেন টেক দ্য টৰ্ক এবাউট এনি পইণ্ট। মই ধৰক ক'লোঁ আমি এইটো পইণ্টৰ এবাউটত ল'ম, অ' পইণ্টৰ এবাউটত টৰ্ক ল'ম। ঠিক আছে, এইখিনি হ'ল এ, এইখিনি হ'ল এ, বিকজ দ্য ডাইপোলত চাৰ্জ কেইটা টুৱাইচ এ ছেপাৰেশ্যন আছে। ঠিক আছে, এতিয়া যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব এফ নেট 0 থাকিলে আমি যিকোনো পইণ্টৰ এবাউটত আমি টৰ্ক ল'ব পাৰোঁ। আৰু চবতকৈ কনভেনিয়েণ্ট পইণ্ট হ'ল এইটো চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপোলটো। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াত সেইটোকে কৰিম। ডাইপোলটো আমাৰ আছে এনেকৈ, মই আৰু এবাৰ আঁকি লৈছোঁ ইয়াতে। এইফালে এটা ফ'ৰ্চ আছিলে কিমান, কিউ ই, এইটো আছিলে আমাৰ চেণ্টাৰ অফ দি ডাইপোল, এইটো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন, দিছ এংগল ইজ থিটা, ইয়াত আছিলে প্লাছ কিউ, ইয়াত আছে আমাৰ মাইনাছ কিউ, মাইনাছ কিউটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ লাগিছে এইফালে, বিকজ ইট ইজ নিগেটিভ চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিটত লাগিব, ইয়াত আছে নিগেটিভ চাৰ্জটো, আৰু আমি অ' পইণ্টৰ এবাউটত কি উলিয়াম, উই উইল ফাইণ্ড আউট দি টৰ্ক। অ'কে, আমি কি লিখিম, net torque about point O কি হ'ব, tau due to force at Q, tau net হ'ব আমাৰ এইটো, plus tau due to minus Q, due to minus Q means due to the force acting at minus Q. Okay, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি আছে আমাৰ A, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এইখিনি আছে আমাৰ A. So আমি টৰ্কৰ যিটো এক্সপ্ৰেছন সেইটো জানো কি, tau is equal to R cross F, right? R cross F. এইটো R টো কি হৈ যায় ইয়াতে, R is the position vector of point of application of force, মানে যোনটো পইণ্টত ফ'ৰ্চটো এপ্লাই হৈ আছে, পইণ্ট অফ application of force with respect to point of rotation. Okay, এইটো আমি জানিব লাগে, পজিশন ভেক্টৰ অফ পইণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন অফ ফ'ৰ্চ উইথ ৰেচপেক্ট টু পইণ্ট অফ ৰোটেশ্যন, আৰু এই ফ'ৰ্চটো যোনটো ফ'ৰ্চ আমি এপ্লাই কৰি আছোঁ সেইটো। চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ, প্ৰথমতে কিউৰ কাৰণে চাইছোঁ, পইণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন অফ ফ'ৰ্চটো হ'ল আমাৰ এইটো, এইটো হ'ল পইণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন অফ ফ'ৰ্চ, ফ'ৰ্চটো আছে এইটো ডিৰেকশ্যনত। এতিয়া এইটো পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপোল কি লিখিম আমি, এ লিখিম, এইটো এইটো ভেক্টৰ হ'ব। This will be your R vector is your A vector. আৰু A ভেক্টৰৰ মেগনিচিউডটো কিমান, A. চ' এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ এংগল এইটো থিটা হ'লে এই দুটা, এইটো এটা ফ'ৰ্চ ন, ফ'ৰ্চ অন কিউ, কিউ ই, এইটো এংগলো থিটা হ'ব। চ' ফ্ৰম দিছ ডেফিনেশ্যন ইট ইজ আৰ এফ চাইন থিটা। অ'কে, চাইন থিটা। নাও এংগল বিটুইন দিছ টু ইজ থিটা। ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু ডাইপোলৰ মাজৰ এংগল যদি থিটা হয়, এইটো এংগলো কিমান হ'ব, থিটা হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিব পাৰিম, A QE sin theta. এটা যদি তুমি চোৱা, এইটো ক্লক ৱাইজ আছে, R ক্ৰছ F, এইটো যদি মই X ডিৰেকশ্যন হিচাপে লওঁ, আৰু এইটো যদি মই লওঁ Y ডিৰেকশ্যন, Y এইফালে পজিটিভ X, এইফালে পজিটিভ Y, চ' আমি যদি ৰাইট হেণ্ড ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ৰুল যদি আমি ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ইট উইল বি এলং নেগেটিভ Z ডিৰেকশ্যন। অ'কে, ইট উইল বি এলং নেগেটিভ Z ডিৰেকশ্যন। অ'কে, চ' এইটো হ'ব মাইনাছ কে কেপৰ ফালে, মানে ইনটু দ্য স্ক্ৰীন হ'ব, প্লাছ এগেইন এইটো কি হ'ব, এইবাৰ পইণ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন অফ ফ'ৰ্চ এইটো, ঠিক আছে, ফ'ৰ্চটো হ'ব এইটো ডিৰেকশ্যনত, এইটো এংগল থিটা হ'লে এইটো এংগল থিটা, এইটো এংগল থিটা হ'লে এইটো এংগল থিটা, এগেইন থিটা আহিব। চ' এইটো ভেক্টৰ আছিলে আমাৰ এই ভেক্টৰটো, মাইনাছ এই ভেক্টৰটো, ঠিক আছে, এ ইনটু কিউ ই থাকিব। আকৌ যদি মই চাওঁ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট ৰুল লগাওঁ, দিছ ভেক্টৰ ক্ৰছ দিছ ওৱান উইল গিভ ইউ মাইনাছ কে কেপ, চাইন থিটা আহিব লগত, মাইনাছ কে কেপ আহিব। চ' এই দুটা মিলি কেনে আমাৰ কিমান হ'ব, 2 ইনটু এ কিউ ই
sin theta minus k কে বাহিব এটো কল tau আহিলে তো ম্যাগনিটিউড কিমান আহিলে টৰ্ক সো টৰ্কৰ ম্যাগনিটিউড আহিব q into twice a e sin theta minus k কে বেটো tau net to আহিলে ঠিক আছে এটা q ইটো হল কিমান হল q into twice আমি জানো p বুলি কম ইয়াক আমি p বুলিব পাৰো p মানে কি ডাইপোল মোমেন্ট p e sin theta minus k কে এটো হৈ গল tau net আর আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰো tau net in terms of cross product p cross e লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো কি আছিল আমাৰ এটো ডাইপোলটো আছিল এটো plus q minus q electric field direction আছিল আমাৰ এটো theta আছিল এটো it is making an angle this is the dipole moment vector theta আছিল এটো so ইয়াতে p cross e যদি তুমি কৰা p cross e কৰিলে minus k ওপৰ ফালে থাকিব so overall আমি in terms of vector we can cross product between the dipole moment vector আৰু e vector লগত আমি এনেকে ফৰ্মুলাটো derive কৰিব পাৰো so this is torque experienced by the electric dipole in an external electric field so these are three important derivations okay from this chapter next Gauss law applications all those derivations I will bring it in my next video I hope you all have understood this derivations তোমালোকে গোটেইবিলাকে বুজি পালা বুলি মই ভাবিছো thank you and best wishes for your final examination